الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم وجمد الشريف وعيه اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين معزز علماء کرامو او دغه مجلس حاضرین مسلمانانو رو نن بیا دغه مدرسې دارالعلوم مدرسه انوار القرآن پروګرام واره کې د ماشومانو ختمونه دي او تاسو ولیدل چې ختم د قرآن شریف هم وشو او دغه ماشومان بچي چې ستاسو مخامخ ناست دي دا ګلونه د دې ماشومانو ګلونو دستاربندي وشو دې کې د حفظ وارم دی او د تجوید هم دی او د ناظرین بچي هم دی ستاسو د علاقې ماشومان بچي دي او نن د دې مدرسې نه فارغ شو ډېره د خوشحالۍ خبره ده زما وروڼو د چاندوی چې یو افسر ولګي پې خوشحاله یا د چاندوی چې یو غټه ډګري والي پی ایچ ډي یا بل نو پلار یې پې خوشحاله لیکن افسوس او ارمان که نن موږ د الله خوشحالي لیدې شوې یا د الله د فرشتو خوشحالي مو لیدې شوې نو تاسو ته به پته لګېدلې وه چې نن به الله څومره خوشحاله قرآن شریف خو د الله کلام دی او د خدای پاک خبرې نو چې څوک د الله د خبرو عزت کوي دا د خدای عزت دی او چې د الله څوک قدر او عزت کوي نو الله خوشحالېږي چې څوک د الله قرآن ماشومان یاد کړي قرآن شریف څوک یې ورته خدمت وکړي که پلار بچي ورته وقف کړي او څوک د دې ماشومانو په خوشحالۍ د خپلې خوشحالۍ اظهار وکړي دا د خدای په قرآن خوشحالي ده او په قرآن خوشحالي دې باندې الله ډېر زیات خوشحالېږي نو نن تاسو نه خپل رب خوشحاله دی تاسو زړه کې واچو چې مدرسې ته لاړ شئ او د دې بچو په خوشحالۍ کې ځان شریک کړئ ګڼې خلک به په دې واړۍ کې وګرځونو
ज़ैनों की द दुनिया खलक उसीगी सो पर कारोबार के भाई सो बकोर के नास्ती सो बबल के बल सो बसुत गए सो बगुना के मुब्तले औस्ताद बदले के अल्लाह दान वाचोर जिलाश है ये मदरसे था जदीद दो खबरें बावावे और जदीद माशुमान और खुशाले के वज़न शरीक के तासु द खुदा वक्त के खान रोलवा अल्हम्दुलिल्लाह जो सलाम अल्हम्दुलिल्लाह तासु के अल्लाह पाक द कुरान मिना चोलेला ताज उज़ले के अल्लाह ज़ी मदरसी मिना चोलेला ताज उज़ले के अल्लाह ज़ दिन मिना चोलेला ज़का खुदा ताज उज़ल तारोस्ते अल्लाह दिस्ताज उज़ल दायो योमिन तो यो सेकंड वक़्त दरगाह के कबूल और मंजूर ज़मारो खबर ज़ जुमान देखते ताऊला बिरादर मुहतरम कशर जब हम देख याद ज्ञान दे हज़रत मौलाना राहतुल्लाह मदनी से हफ़िज़हुल्लाह ताला वरआ इधर तमन्ना दयो खुदा दा कोर दा बुनियाद इफ्तिताह को माशाअल्लाह इधर खुदा दा कोर और पर बुनियाद इफ्तिताह की अवसर शरीक शो गनीमत तेरो देर बिया खुशहाली दरो देर खुशहाली दा खालक पर को जोड़ी दोस्तान लोग बानी विरादे को जोड़ों यो दुआएं खैर पे होके खालक पढ़े वाली दोस्तान राहुल की माला पढ़े वाले तो यो दुआएं खैर पे होके खालक पंप जोड़ की जाते लो मरगरी राहुल की पंप में जोड़ के यो दुआएं खैर पे होके खालक राहुल खालक दुकान जोड़ की मरगरी राहुल की यो दुआएं खैर पे होके मां दुकान रवान को खालक मंडे रवान की तिजारत रवान की मरगरी राहुल की बीमा तिजारत शुरू को यो दुआएं खैर होके न दुकान इफ्तिताह न ज़मीन इफ्तिताह न पंप इफ्तिताह न चादा कोर इफ्तिताह न मंडे द तिजारत इफ्तिताह न चे इफ्तिताह दा अल्लाह दा कोर बोलो है द चे इफ्तिताह तो सरवाए अल्लाह दा कोर जुमा ता बैतुल्लाह विल शवे दा खुदा कोर अल्लाह पर उसी गिना और अल्लाह ते ताज़ीम और अज़मत निस्बत है नंतल तला अल्लाह दा कोर इफ्तिताह दा वाह इधर तबक़ा द जुमा की वसी कीगी देखे वश अगिश्तर और ख़ासियत न कीगी दे जुमा की वसी कीगी देखे वह दुनिया गड़े और तावानुन न कीगी देखे वह मुज़ शुरू कीगी देखे वह माशूमान कुरान याद आई देखे वह इत्तिकाफ़ कीगी देखे वह दर्सुन कीगी माशाअल्लाह देव क़ीमती से इफ्तिताह लो ताक़ो खुदा पाक दाग इफ्तिताह पर मुंतखब करे यो अल्हम्दुलिल्लाह तासे नशो सलाम है नशो सलाम है तासे सरनन पे इफ्तिताह के वगलर कुलो ना पकुरुनो दा अल्लाह फरिश्ते व शरीकी के खैर इंशाअल्लाह और अल्लाह मदद बमदर शरीक इंशाअल्लाह रोड जुमा व मक़दस मक्का बेहतरीन थे ज़नवे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई खैरुल बिक़ाअ मसाजिदुहा पटोल मक्को के बेहतरीन ले अगर जुमा दुल्हन द जुमा का बेहतरीन ले व मक़दस मक्का पर निकता रसूलुल्लाह मुबारक फरमाए वशरुल बिक़ाअ अस्वाक़ुहा और पटोल ज़ैनों के खाहत ज़ैन बाज़ार में बोले जगह बाजार के खलक लखदे पनु कसमु नखरी और लखदे पनु सिदु नखरसई लखदे नु वसीला करते व बाजार के खलक दो के कई व बाजार के खलक दा द्वेम नंबर माल पर एक नंबर खरसई बाजार के खलक सुदु न कई नो बड़ी वजह रसूलुल्लाह मुबारक फरमाई कि जरूरत थी नो बाजार तलो बे जरूरत मजा खदे न ले हराम दे दे दा पे एतबार दा अक्सर सारा उलमा वे दा करंगी पटोल मगो के कीमत इस मगो बेहतरीन मगो द जुमात मकर और उम्मे पर मक़दस मकर को वो जो शेवले अगर जुमात थे बैतुल्लाह इन अव्वल बैत वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदल लिलआलमीन फीहि आयातुन बय्यिनातुन मक़ाम इब्राहीम व मन दखलहु कान आमिना वलिल्लाहि अला अन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफर फइन्न अल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन रुबी व मक़दस मकर को जोशे रुबी व मक़दस मकर मंडे तिजारती न जोड़ा छे
رومبي په مخ د ځمکه کار کروندګر د شروع شوی رومبي کور چې جوړ دی د خدای کور فرشتو کله به طواف کو بیت المعمور کې به عبادت کو نو چې ځمکه الله جوړه کړه نو فرشتو د الله نه تپوس وکړه الله مونږ له په ځمکه یو ځای مقرر کړ چې مونږ هلته عبادت کوو نو رب العالمین ولې د زمرودو په کاڼي کې یو کوټه ورکړه د زمرودو کاڼي کې اعلی چمکدار او خشته یو کاڼي کې جوړه شوې وه او چې دا اوس کوم دی بیت الله شریف کې دا ځای ورته وښو وی یو څه دلته کښېنئ او دا هلته خپل عبادت کوئ رومبي د زمرودو د کاڼي بیت الله د جنت نه خدای ورکړه فرشتو له او یې کښېنئ جومات څومره قیمتي دی زمرودو کاڼي کې خدای جوړوي فرشتو له خدای ورکوي جنت نه خدای رالیږي دنیا ته او چې کله بیا الله پیریان دنیا کې پیدا کړل دوی فسادونه شروع کړل نو هغه بیت الله خدای پاک اوچت که واپس جنت ته یوړ بیا آدم علیه السلام راغی دنیا ته نو دا بیت الله آدم علیه السلام جوړ د آدم علیه السلام نه پس چونکې دا نشیبي دی که سیلاب به راغی نو دا بیروانه بارانونو سره نو شیس علیه السلام جوړ کړی د شیس علیه السلام نه پس د نوح علیه السلام طوفان کې روان شو نو بیا ابراهیم علیه السلام جوړ کړی او د ابراهیم علیه السلام نه پس بیا جوړ شوی دی عمالقه جوړ کړی دی بیا قصی قبیلې جوړ کړی دی بیا جرهم قبیلې جوړ کړی دی او بیا قریشو جوړ کړی دی او د قریشو هغې کې د رسول الله مبارک په خپل حصه هغې پکې خدمت کړی دی د هغې نه پس بیا عبدالله ابن زبیر جوړ کړی دی او د عبدالله ابن زبیر نه پس بیا حجاج ابن یوسف جوړ کړی دی بنا بیت رب العرش عشر فخذهم ملائکة الله الكرام فآدم وشیس فإبراهیم ثم عمالق قصی قریش قبل هذین جرهم وعبد الإله ابن الزبير بنا كذا بناه حجاج وهذا متمم د شاعر د زمانې پورې د لس کسانو بیا وروستو د توقي او ماسیو سلطان مراد سبکتګین هغه بیا جوړ کړی او موجوده سعودي حکومت پکې ډېر کار کړی دی دننه او باندې دا لومړی کور دویم کور کوم جوړ شوی دی بیت المقدس چې بیت المقدس ورته وایي دا چا جوړ کړی دی دا ابراهیم علیه السلام جوړ کړی دی دا بیت الله چې جوړاو نو خپل زوی ورسره اسماعیل علیه السلام او بیت المقدس چې جوړاو بیت المقدس اصل ټیک دی نو بیت المقدس یا بیت المقدس دا ورسره خپل بچی اسحاق علیه السلام نو په هغې جوړ کړی دا هغه نه پس بیا سلیمان علیه السلام او نور هم ډېر جوړ شوی دا دویم کور په شپېتو جربو کې بیت المقدس جوړ شوی او کوم چې سلیمان علیه السلام په پیریانو جوړ کړی دی هغه نن لاندې دی لاندې هغه انډرګراونډ دی په ځمکه کې لاندې طبقه ده او د هغې د پاسه چې موجوده کوم جوړ شوی دی نو دا سلطان صلاح الدین ایوبي جوړ کړی یو محراب دی محراب د یو کجوري د بوټي نه جوړ شوی دی یو محراب تانکه او پیوند پکې نشته او د جومات په دیوالونو چې کوم ټایلونه لګېدلي دي نو د سلطان صلاح الدین ایوبي تصویر پکې ښکاري خو مخامخ نه ښکاري چې لږ پترس ودرېږي درته به ښکاري سلطان صلاح الدین ایوبي ډېر جهادونه فاتح د بیت المقدس دی بیت المقدس یې جوړ کړی دی زه چې مصر ته لاړم نو په مصر کې ایوبي قلعه وه غټه قلعه د سلطان په قاهره کې او په اسکندریه کې یو قلعه ده هغه د سلطان صلاح الدین ایوبي ده لیکن وروڼو یو درېیم ښایسته جومات هغه چا جوړ کړ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې هغې ته مسجد نبوي وایي حضور پاک چې کله د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت وکړو نو په قبا ورته وایي عوالیو کې هلته یې تقریبا څلېرې شپې د قیام کړی نو هلته حضور پاک مطالبه وکړه د ملګرو نه یو جومات جوړو نو یو صحابي دی صحابو کې به دا شی نه نن خو که چاته وی چې جومات جوړو نو ښه د ځمکو خاوند هېڅوک جومات ته برخه ځمکې نه ورکوي
یو ایچ مکه څوک جومات ته نه ورکوي دې ته څوک نه ګوري چې دا ځمکه زما نه ده دا د خدای ده او ما نه پاتې ده الله ته پاتې ده ولله میراث السماوات والارض ارض الله ته پاتې دي دا خو د خدای ده زه پرې مالک نه یم الله مالک دی ما له اختیار د تصرف راکړی چې زه ته پکې خپل کار کوم نو دا خدای ځمکه خدای ته نه ورکوي لوی پلانټیشن به خلک وکړي په 50 جربو کې او په 10 جربو کې غټ پلانټیشن او په فوټونو به خلکو باندې کورونه له ځای خرڅوي جومات ته نه پرېږدي دا سود د خلکو ولې دي ته د حیران قدیم دنیا د سره په خیرت ته د چاړو توجه نشته په دې اوس وایي نه چې جومات ته مې کومه ځمکه ورکړه نو دې باندې به تر قیامته پورې منظوره کېږي زما به څومره ثواب کېږي دا کوم ورور چې دلته جومات ته دلته مخکې ما تحریر کو هغه اعلان کړی دې مدرسې ته ځمکه بخلې وه هغې ځمکه باندې نن دا خدای کور جوړېږي قسم په خدای چې هغه ملګري چا چې دا بیت بخلی دی د خدای پلید قیمتي سړی دی په دې باب نن چې څومره خلک په دې جومات کې منځونه کوي د چا ثواب به کمیږي نه او برابر د دې ټولو ثوابونه به د هغه روټ کېږي چا چې دا چا په دې نن جومات جوړېږي اعتکافونه به دلته کېږي اعتکافونه د اعتکاف والا ثواب به کمیږي نه د دې برابر ثواب به د هغه روټ کېږي چې جومات ته ځای بخلی تلاوت د قرآن شریف به کېږي ماشومان به پکې تلاوت کوي استادان به پکې درسونه کوي د دوی به کمیږي نه د دې برابر ثواب به د هغه ملګري کېږي قسم په خدای جنت یې ګټلی دی مړه دې ته ایمان و ایمان دې ته خدای سره مینه وایي چې الله سره ده چې مینه یې دا خدای کور سره به مینه یې ولې د خدای کور کې د قرآن تلاوت کېږي اعتکاف کېږي منظوره کېږي عبادت پکې کېږي او چې د خدای سره ده چې مینه نه بیا خپل کار کوي نن په دنیا کې خبرې مه کوئ کوئ څوک خبرې کوي خبرې مه کوئ نو حضور پاک سینګلر نو رسول الله مبارک فورا مطالبه وکړه جومات جوړه د مسلمان جوړ خو د جومات سره د یو صحابي د حضرت کلثوم ابن حزم رضی الله عنه هغه ځای وقف په جومات ته وایي نو دا جومات ته ما ځای وقف دا الله رسوله دا زما ځمکه ده او چې کوم ځای ستا خوښ یو څومره دې خوښ دی جومات پکې جوړ دې ته ایمان ما یو ځل خپل جومات چې زمونږ کوم جامع مسجد جومات و هغې ته زمونږ لږه غوندې داسې یو مرله دوه ځای پکار یو حاجي صاحب به زمونږ په کلي کې حاجي وحدت خان اوس مړ دی الله دې وبخښي زه هغه پسې لاړم حاجي صاحب لږ ځای مې پکار دی جومات ته وایي زه به سبا درشم چې څنګه راغی نو ما ورته وایي څونه ځای پکار دی نو ما ورته کړ خلاق که میدان دی زمونږ جومات ته پکار وایي مولوي صاحب تا خو لږ دی دا نه درکړم دومره کوټې دی زه خدای ته ورکړم ډېر ځای وغواړم مې به زمونږ د کوټې دغه ضرورت دی نو وایي دا خو ډېر لږ دی که نه حالانکې کور و کور درنه کور په کور کې زما ځای پکار ما ته دا لږ دی خدای له دونه لږ ځای ورکړم خو ډېر لږ ځای دی ډېر ځای مولوي صاحب راونیسه چې څومره دی پکار یې جومات ته هغومره ځای راونیسه دا مې قبر شو قبر الله قبر له وزم که نه دا زما قبر شو د پوټینې قبر څه کومه غټ قبر مې پکار دا روز سوچ غواړي دا فکر غواړي چې چا دنیا سره مینه او محبت دی هغه ټوله ډېری هغه څومره ډېری چا چې الله سره مینه ده هغه الله له ورکوي چا چې دنیا سره مینه ده بچو له ډېری چا چې ځان سره مینه ده ځان له ډېری زه سوچ کوم کله په دې خبره کې ډېر پریشان یم وایم دې خلکو ځان له سوچ کړل بچو له لګېږي هر سړی بچو له مسؤله بچو له مسؤله ځان له څوک نه کړله ځان له هغه دي چې تا نه مخکې خیرات ته کوم شی لاړ یو ځل حضور پاک ته صحابو نه تپوس وکړو وایي داسې به څوک وي چې د خپل د وارث نه خپل مال خوښي د وارث تمام نه خپل مال خوښي صحابو وایي د ټولو خپل مال خوښ دی د وارث تمام نه
د ټولو وخت دی وایي ښه چې کوم د اخرت ډولېږه دا ستا مال دی او چې مړ شو د نه پاتې شو دا ستا د وارث مال دی وایه کوم دی اوس وخت زموږ د وارث مال وخت دی د بشیر وسیم وخت دی چې ولې پرېږدو او چې کوم ستا د ځان نه اخرت ته مخکې ولېږو دا ستا مال دی خو ستا نه دی ځان یې نه دی خوښ او بچي دې خوښ دی وایي خدایه سادهګان نصیب وقتی کار وسیم وقتی او ظاهرم نه دی خوښ پکار دی چې زه ځان له قبر ته لاړ شم چې ما ته فایده ورسي اخرت ته لاړ شم چې ما ته فایده ورسي نو زموږ ځانونه نه دي خو بچو له مړ ډېرو والله که دا بچي سبا پسې لاس ته مچېر کړي مړ د دې زمانې بچي توبه وباسه خلاصه ده خبره ځان د اخرت ته تیاری پکار دی نو کلثوم ابن حزم حضور پاک ته وایي الله رسول چې څومره دی خوښ یې کوم ځای کې راشه د جومات دپاره واله رسول الله مبارک پکې ځای جومات جوړ کړ په کچاو وخت یې جوړ کړ اصل په خدای جومات دونه قیمتي دی چې د دواړو جهانو مبارک سردار په خپله پکې خدمت کړی سخته ډېره اوچته کړه صحابه ورته واخېسته نه د الله رسول الله ته مه کوه ته خو مېلمه یې راغلې بې نظر کو په خپله او حضرت عمار رضی الله عنه په دوه وخت جنولې هغه ته د شهادت دعاګانې کړې پیژندګلوي یې ورکړې هغه صحابي کلثوم ابن حزم چې جومات جوړ کړی پکې امام که حضور پاک څومره قیمتي شو هغه جومات ووایه رسول الله مبارک فرمایي چې په مسجد قبا کې چا دوه رکعاته نفل وکړو د ترمذي حدیث دی الله به د عمرې برابر ثواب ورکړي عمره څه شی دی د نیم حج قیمت لري د نیم حج برابر د عمرې قیمت دی د نیم حج دو عمرې چې دی وکړئ د یو حج ثواب العمرة نصف الحج صحیح حدیث د حضور پاک دو عمرې دی وکړئ د حج ثواب دو رکعاته نفل دی وکړل د عمرې ثواب ووایه تاسو ناسې تپوس کوم چې د حضور پاک د زمانې نه اوسه پورې به هلته خلکو څومره لمونځونه کړي لکه یو کس چې راشي صبرېږي نه دوه رکعاته لمونځ بیا دوه دا پلار مې مړ دی هغه دپاره دا مې نیام له د هغې ثواب د هغې دپاره خدای دی هغې چې ثوابونه هغې ته بخي یوازې په رمضان کې په لکونو خلک په حج کې په لکونو خلک او یو ځاني روزانه ني په دویمه درېیمه د ښاري په ورځ پورې راشي خلک دي پکې منځونه کوي د دې خلکو چې څومره ثوابونه د حضور پاک نه ونیسه اوسه پورې وشو د عمرو ثوابونه د دوه رکعاتو د دوی به کمیږي نه د دې برابر ثواب به د هغې صحابي په تله کې ټولېږي چې چا دی وقف کړی او بیا چې حضور پاک مبارک مدینې منورې ته راغی واه واه نو فوراً په مدینه منوره کې جومات جوړوي مسجد نبوي وی دلته جومات جوړو یو ځای وخت شو د حضور پاک دا حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله عنه د کور سره خوا کې حضور پاک د ابو ایوب انصاري کور ته لاړ کنه اوښه مبارک یې هلته سملاسته یو وی صاحب زما به مېلمه بل وی صاحب زما به مېلمه رسول الله مبارک وفرمایل زما دا اوښه پرېږدی چې د کوم ځای کې دا سملاسته دا هغه به مېلمه اوښه روانه وه د ابو ایوب انصاري د کور مخکې سملاسته بیا زر پاڅېده د هغه ځای نه چې لاړه حضور پاک یې واګې سستې کړې زر لاړه تاوېده او د ځمکې بویوله راله باقه ځای کېناسته ابو ایوب انصاري زر د حضور پاک سامان بستره خو نه وه خو چې څه سامان ورسره هغه یې کور ته دننه کړې الله رسول زما به مېلمه هلته حضور پاک مېلمه شو د ابو ایوب انصاري د هغې سره خوا کې زما روڼ یو ځای حضور پاک وی دلته به جومات جوړه دا اخلو په بیه هغه د دوو یتیمانانو دا هغې ته ویل الله رسوله دا موږ جومات ته وقف کوې نه دا د یتیمانانو دی دې پیسې به ورکړم د ستا خپلو بیا وقف ټیک وه خو دا د یتیمانانو دی د دې پیسې به مو ورکړم څوک خوشقسمته و چې هغه جومات ته یې دی واخېسته هغه حضرت ابوبکر صدیق د خپل جیب نه لس اشرفې لس دیناره راویستل او هغه ځای پرې واخېسته نن د مسجد نبوي د لمونځ څونه قیمت دی یو روایت کې یو په زر
बल्कि 50 सारा दायो पदर वाला एक मजबूत रिवायत दायो को 50 सारा मुस्तaqo के कमजोर है वो खैर फजाइल की काफी है नन के मस्जिद नबवी के सोना मंजूर किएगी माया ताकि सोरा ज्ञान दे तरीके की मंजूर है उम्रों लगी पर की मंजूर है रमजान के पलटून खलक पर की मंजूर है आखिर हुजूर पाक मुबारक ज़माने ला उसर कोरे ये सोमरा खल्क पर की मंजूर और कल दे खल्क सोना सवाब शो तदी बराबर सबब दनी बने जमेगी अब हजरत अबू बकर पकाता की देखे सोने ते काफुना सोना जिक्रुना सोमरा तिलावतुना बड़ी जुमा के सोमरा नेक अमल कीगी दरे खल्क पर कमी की ना दरे बराबर सवाब हजरत अबू बकर सिद्दीक़ काता की देखे तुम खुश किस्म अबू बकर और فورا لا تشرب فيها فورا جنو خلق خبريدل تجينا رستو يسير لما فكسوا يويدا يو ديت كارونه كلي جات ويو سوي كلي يو دا جمعه دل مكان شيء يويدا حضور پاک کا بغار سور کی دریش پی کړي یو دا کو حضرت عمر وای وی ابو بکر یو سودا نه کړ صحابہ وہ یو سر پنے کے مقابلے کو مپا گاڑو کے مقابلہ کو دگاڑے والے دنا گاڑے والے دبانگلا جوڑا کہ دنا خبانگلا جوڑا مپلے کے مقابلے کا اور صحابہ کو بسے کے مقابلے کو بنے کو کے حضرت عمر وتوی ویرادا ابو بکر یو سودا کو ویتا تا پتہ دا ابو بکر چې ما د حضور پاک سره جهادونه کړی ما منځونه کړی دي او ما ډېر نیکي کړی دي دا ټول ثوابونه درکوم تا سره یو راکوټ ثواب دی نه ابو بکر عمر سره تا ډېر نیکي کړی ډېر د دې لپاره ډېر به خدمت کړی دي دا ټول ما راکې لګانه باندې وی وای سړي ویتا کہ دا حضور پاک طرف پغار صاحب کی کمی دریش پی کری اکھر نبوانا عمر دا چیتا کی دا خوب مالا اللہ احسان دریش پی دا حضور پاک طرف پغار صاحب کی اور دا دوارو جہان و سردار دا ابو بکر سینی تا ڈڑا ہوئے وان دا چیتا در یہ ویتا دا کمان نیکی ہوا دا پیغمبر مبارک دا ہجرت ملگرے دوی من در تپٹا ہوندے ہیں اصل شیر حضرت بلال اعزاد کرے دا حضور پاک مرد دے بلال باندے خلق لوگ نخرے کوئے اور حضرت ابو بکر صدیق وانشتا کہ کون تیراوز حضور پاک پر جات خوش آرہا نو بلال و تصوی بی ابو بکر زان لے رشتن بخدے لے رشتن بزان لے رشتن ما تخایا عمل چیز لکوم لکستا غلامی او که خدای را دی غشتیم ابو بکر پرید ما خپل خدای تا می پرید خپل خدای خوشحاله ما خدای پرید وینا بلالا ما دان جنه غشتیم ما خپل رب لا غشتیم دا خدای پر نمازدان نو حضور پاک بسونه خوشحاله شو وی ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا ابو بکر زمون سردار دی و زمون سردار دار کرد یہ جو مسجد نبوی خطوں کی مانتا رشتے بیا بکرو تو در حضور پاک و زمانہ کی برکت نورو بیا بکرا کجورو سانگو دا کجورو دا درگو سچت واچو اوگو بکستا سیدے بیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قبلے طرف تا پکی و دو سپلے زیاد تا او برے سچلو کو خاٹے پہ واچو یا چې حضرت عثمان سے زمانہ رالا ماشاءاللہ داسی جمعہ تے جوڑ کو باٹے کا چې څومره صحابه ګیر چا پیر کورونو په بای اواز اشتراغه پکې شامل کړل او صاحب ایمان لګي ولا د کوم ځای نه راوړل د بارمانه په کیشتو کې او په لانچونو کې د بارمانه ولا قیمتي د ساګوان لګي راوړل دا نه قیمتي لګي اوس هم نشته د دې دیارو نختر نه قیمتي دي د ساګوان او د اپریل ولا غټ د یو کان ستنه راوړل
چې باندې کې نقشو نگار کړي او خان او پاتیا مې راخ کړي دې ټرینا ستنه راو یو ډېر قیمتي جمعه دې جوړ کړ خشتا نو خلکو خبرې شروع کړې او دا حضور پاک زمانه کې جمعه کچاو او عثمان جمعه کې دومره نخرې وکړې نقشونه یې جوړ کړل ستنې ولا د کم ځای نه وړل لرګي د کم ځای نه دومره پیسې ولګوله دې څه وکړل هغه ورته څه ویل هغه د حضور پاک زمانه کې د خلکو کورونه هم کچاو نو په جومات کچاو نو بدې نه ښکارېده اوس د خلکو کورونه په اخر یو د چې خدای کور دې کچی دا بله خبره او د بار نه چې مېلمانه راشي هغوی به څه وایي وایي به چې خپل کورونه یې په اخر یو د خدای کور کچی دی وایي درېیم هم واورئ وایي زما د قسمې چې دا څومره پیسه ما په دې جومات ولګوله وله مې ځمکې واخیستې او خشته ګلکاري مې پکې وکړه 1 روپۍ له بیت المال مې نه ده لګولې دا مې ټولې خپلې ذاتي پیسې لګولې نن سعودي حکومت ماشاءالله خصوصا فهد ابن عبدالعزیز هغه چې پکې کوم کار کړی دی په مسجد نبوي کې ټوله د سړي دعاګانې ټول ایئر کنډیشن جومات دی ټول تعلیم څلور چته بیسمنټ دی دوه د ګاډو د ودرولو دوه د غسلخانو او د سونو او داسې ګمبتونه چې خشته ښکاري ریموټ کنټرول باندې ګمبتونه اخوا دې خوا ځي مازدیګر به راته اسمان ښکاري بیا به هغه ګمبت راشي چترۍ پکې لګولې دي هغې نه منارې جوړېږي او بیا خپرې شي ناشنا جومات په لګونو خلک پکې په یو وخت لمونځ کوي हमारो जुमान के कीमती शेर चारी जुमान तजमा का वर्कला बस दलान द जन्नत मो गटो दान दे खैरत मो गटो दलान द कब्र मो गटो दान द खुदा गटो ले गटो जुमान पशान मत खैर बिकावत रसूलुल्लाह मुबारक मेरे ये बेहतरीन अंतका बदनिशा صحابه په خپل پیغمبر مبارک مطالبه کوله الله رسوله مدد بکه ورکو بل به یې زه ورکوم بل به یې زه ورکوم صحابه په الله مضبوط ایمان اوسه تبلیغ والا دوستان وایي که تبلیغ والا څه وایي مضبوط ایمان او کلک یقین دا یې څه خبره تبلیغ سره تعلق ساتي ښه تبلیغ بچای چې روزه لګوي چې ځای لګوي ایمان مضبوط شي ستاسو یقین به مضبوط شي په الله دین به زده کې شریعت به زده کې ښه ماحول کې به کښېنئ قرآن به زده کې منځونه به ټیټ شي ګیرې به پرېږدئ او نیکان به شئ تبلیغ کې دی د تبلیغ د برکته نن زموږ ډېر زیات بچي خدای عالمان چې پلار یې به تبلیغ ته لاړ شي نو چې راشي نو دوی علم پسې وباسي نو ښه علم پسې وباسي د تبلیغ د برکت نه په زرګونو خلک علم پسې وباسي د تبلیغ د برکت نه په زرګونو جینکې خدای عالمان کړي د تبلیغ د برکت المستوراتو جوماتونه چې وځي تاسو ته پته چې وځي څومره په کور کې دین راشي او ستر راشي او پرده راشي دا د خلکو په خدای ایمان دا د رښتیا ګپ نه لګوي مرکز کې چې ضرورت راشي تاسو دې مرکز ته چا اجازه پوښتنه نه هغه په خپله ورکوي او ما دا واورېدلي دي چې یو سړي مطالبه کړې چې زما دا پیسې وي بل ضرورت هم نشته بل ځای ورکړه دې ته ایمان وایي مطالبه چې وشي چې جومات جوړېږي په هفته کې څنګه د جومات پیسې برابرې ولې د هغې یقین دی چې په دې جومات کې په دې مرکز کې دین کار کېږي او دا خدای ته قدرېږي دغسې یقین ایمان او یقین مضبوط جوړ کړی په رب العالمین او مضبوط او کلک ایمان په خدای جوړ کړي جوماتونه جوړ کړی دی خدای جوماتونه کیسې والے موږ خو باسې موږ پاتې کېږو که نه او خدای له به ورځو او یو خبره ده یو ضروري هم دی وکړم په دې کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انا اغیر منکم ویل ستاسو نه غیرتي والله اغیر مني الله وي زما نه غیرتي دی هسې تاسو نه مو یو تپوس کوم چې غیرتي د چا بدن پرېږدي غیرتي د چا بدن پرېږدي وایې نه نو خدای به ستا بدن ټینګ کوي
ذکر سره حکم دنیا کې به سره خوکې الله دې سره چې پر دنیا کې به درکې او په آخرت کې به درکې مصیبت به نه ختمه یو بیماری به نه ختمه الله دې سره دا ایمان په صحابه کې دا ایمان په تابعین کې قسم په خدای ای په صدقو کې ډېر زیات تکړه وکړه دا رسول الله مبارک یو آیت ته حضور پاک نازل شو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون چې کامل نیکی ورتا ته اله ملو شي چې کوم شی د خوښۍ لا خدای راوړي چې کوم شی د خوښۍ حضرت ابو طلحه رضی الله عنه یو باغ جمعه ته مخامخ به رحابه ورته ډېر قیمتي باغ و یخې اوبه یې پکې حضور پاک به ورته هغې نه به یې اوبه څښلې فور راغی د الله رسوله دغه باغ مې خدای راوړی ویې الله وایي چې هغه شی ورکړه چې د ځان له خوښې ښکلي نو بیا رحاب مې ډېر خوښ دی الله له مې ورکړه ارجو برها وزخرها نیکي غواړم عند الله صحابو د ایمان زمرو اوس دا ځمکه زه ډېر زیات خوشحاله هغه مخکې ملګري اعلان کړی مولانا الله مدني صاحب وایي چې هغه یې موږ ته تبادله وکړله او هغه ځمکه دلته راغله دا هغه ملګري او د هغه په هغه ځمکه به جومات جوړوي هغه خو ځمکه ورکړه زمرونه موږ به پکې حساب جوړول به هم غواړي که نه جوړول به فرشتې راځي لکه الله به موږ به جوړو انشاءالله موږ به جوړو د خیر انشاءالله دا جومات تاسو به جوړئ موږ به جوړو ځان له به قبر جوړو ځان له به آخرت جوړو الله به راضي کوو او د خدای مال به خدای له ورکوو مولانا الله مدني صاحب وایي چې په دې باندې 2 کروڑه 80 لکه روپۍ خرچه ده د انجینر د حساب 2 کروڑ 60 لاک ما ورته ویل دا اوس 2 کروڑ 60 لاک ده اوس خو څیزونه روزه ګراني دا په خامخا پنځه شپږ میاشتې کار به په جوړېدو لګي نو چې هغه لګي د دې به 3.5 کروړو ته رسېدلي حساب روزانه سیمنټ او شګ او کلش او سریه او د مزدورو د لیبر دا وروسته روزه ګراني لیکن زمانو هېڅ خبره نه ده دا الله کور دی الله به جوړوي او موږ یو ازمایش دی د خدای له طرف نه چې ته پکې سیسه کې او که نه کې ازمایش دی زموږ زمانو موږ د خپلې ژوند چا راکړی دی دا ته نه شوق سره جواب راکړي نور شوق سره سترګې چا راکړی دي غوږونه چا راکړي دي بچي چا راکړی دي عزت چا راکړی دی ذلت د چا لاس کې دی شوق سره د دنیا او د آخرت زندګي چا سره ده ماشاء الله راکړي نو موږ وایو چې خدای ستاره زموږ د اصل قربان خدای ستاره زموږ د اصل قربان صحابه خو په ځانونه قربانو ده خدای ما څه شی اصل قربان الله ته ګوره چې بدن ته دی کنه په ترمذي شریف کې حدیث دی رسول الله مبارک په درې څیزونو قسم کړی یو یې په دې کړی چې په صدقه ومن نه کوي قسم دی حضور پاک په قسم کړی نو عبد الله مولوي صاحب ته خبره اسانه کړې ده وی 2 کروڑ 60 لاکھ روپۍ راځي په یو مسله باندې 14,000 روپۍ لګي 14,000 په یو مسله باندې لګي امرو خو همونه جو سره پکې تعاون خو همونه کنه دا پته نو څوک به راسي چې هغه تعاون لپاره اعلان وکړي څوک به داسې ملګري چې هغه وایي زه پکې ور تعاون کوم هر څومره چې د خپل وخت مناسب اوس نه خیر دی اوس که چا ته 10 ورځې پس میاشت پس 6 ورځې پس 2 میاشتې پس دا څوک ځان ته وګوري او هغه وایي چې زه دونه تعاون کوم دومره تعاون ځکه 2 کروڑه او 80 لکه روپۍ ډېر شی دی لکه چې هغه ملګري اخلاص وکړو داسې تاسو هم اخلاص وکړو څوک به یې داسې دومره به څوک پاتې چې هغه وایي زه دومره اخلاص وکړم زه خو به دومره کم یم زه خو خیر مې علمه یم خو زه پکې د خپل د طرف نه اعلان وکړم یو مسلې پیسې پکې د ما له طرف نه څوک به یې نو چا به دی درې مسلې د څه نوم دی
ये फलकनास तेरनो दरी मुसरी माशाअल्लाह ये सो यो मुसलसल हो गए बादशाह आमिर से जी आप मर गए ये गुल हैदर से सोना ये मुसली माशाअल्लाह बल क्या बोलते यो मर गए शैतान का मौका ना रखे ये सोचो ना के ये सोचो को शैतान ने मौका को खुदा को शैतान ने